أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وأصوله وسيد الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشا الحسني والحبيب، وسيد الوالد وأبوي سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صوفيان بدرة حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس، جدي لدو حجي سليمان حجي قريش، وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك
وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak pundi-pundi amal ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada malam ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Pak Muhtar kemarin ikut enggak minggu kemarin? Pembahasannya masalah apa? Sampai mana? Luqata sampai mana? Fadluha. Baik. Ya, pembahasan kita mengenai bab luqata, lanjutan dari kajian kita 2 minggu yang lalu. Minggu kemarin kita di Legoso ya, yang ngaji tasawuf. Ini sekarang ngaji kembali fikih lagi, masih dalam bab luqata, barang temuan ya. Kemarin sudah kita pahami tentang definisinya, lalu dalil dari luqata tersebut atau hukum luqata, yang mana kata Rasulullah, arif isafaha wa wika'aha thumma arif hasanah fa in ja'a sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Ya, perkenalkan, umumkan kantongnya, ikatannya, talinya kalau tidak dapat barang, kemudian perkenalkan itu, umumkan itu selama setahun. Kalau datang yang punya, ambil, kasih. Kalau nggak datang ya terserah kamu, kata Rasulullah. Mau dimiliki boleh ya, silahkan. Baik, kemudian apa keuntungan luqata ini? Apa keutamaan luqata? Ya, kita kalau di perjalanan atau di jalanan mendapatkan barang temuan, terus kita ambil, apa keuntungannya? Ya, fadluha, keutamaannya, yanalu bihal muslim al-multaqid ajru muawanati akhihi. Yanalu, akan memperoleh biha dengan barang luqatah tadi, al-muslimul multaqid, orang Islam yang mengambil barang temuan tadi, ajru ma'unati akhi, pahala menolong saudaranya. Wa yadkhulu fi qawlihi ta'ala, dan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian tolong menolong atas berbuat kebaikan dan berbuat takwa. Wa fi akhdhiha, dan dalam mengambil luqatah tadi, li hifdhiha, untuk menyimpan luqatah tadi, barang temuan tadi, ala malikiha, ya, dan menyimpan atas nama pemilik benda tersebut, waraddiha, dan mengembalikannya alaihi, kepada pemilik benda tersebut. Maka dalam perbuatan itu kita nyimpan, kita balikin kalau ada pemiliknya. Birrun wa ihsanun, bentuk kebaikan dan ya perbuatan ihsan. Jadi kalau kita di jalanan nemu handphone, nemu tas, nemu dompet, terus kita ambil untuk kita simpan dan kita kembalikan kepada pemiliknya, maka itu merupakan satu kebaikan, pahala, nolongin saudara. Bayangin kita kalau kita yang mengalami itu, tas kita jatuh, handphone kita jatuh, bingung kita, ya, dompet pagi habis baru gajian, ya, terus duitnya hilang, duit orang nyumbang buat maulid hilang, ya kan, maulidnya belum, itu hilang dulu, kita ganti, kan itu puyeng kepala kita. Tapi tiba-tiba ada orang yang menyimpan, terus ngubungin kita, maaf dengan Pak Hafid, iya ini saya nemuin dompetnya Pak, ya Allah, di mana bisa saya balikin? Alhamdulillah, itu bahagia banget kita, senang banget dibantu orang. Nah, kita membantu orang, saudara kita, itu satu pahala yang besar, kebaikan. Wa fil hadis, dalam satu hadis, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa dalam memberikan pertolongan pada seorang hambanya
selama hambanya tersebut ya melakukan pertolongan kepada saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, maka rajin-rajin nolongin orang lain, gitu ya. Nanti dibantu sama Allah tuh. Ini hadisnya ini walaupun ayat hadis dan ayatnya walaupun tidak tentang bab luqathah secara ya khusus, akan tapi masuk dalam kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Ya. Selama kita nolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Nah, itu. Ya. Sekarang masalah arkanul luqathah. Rukun luqathah itu salah satu ada 3. Yang pertama al-iltiqat, yang kedua multaqit, yang ketiga luqathah. Ya. Al-iltiqat, pengambilan, harus ada aksi mengambil. Kalau ente nemu tas, nemu dompet, nemu handphone, nemu laptop, ente nggak ambil, ente liatin aja. Ya siapa nih ya? Nggak ngambil gitu, itu belum luqathah namanya. Ente nggak ada tanggung jawab di situ. Ya, nggak ada tanggung jawab untuk mengumumkan barang temuan. Perlu lihat-lihat dari jauh atau ngeliatnya pakai kaki gitu-gitu ini. Ya. Takut karena kalau udah megang, ini tanggung jawab nih. Jadi kalau pakai kaki ini, ya itu belum megang tuh. Tapi begitu itu udah grek, ambil. Ya. Orangnya ada, aksinya nggak ada, nggak jadi luqathah. Ngambilnya ada, orang nggak ada, nggak mungkin. Gimana caranya? Ya. Ngambilnya ada, orangnya ada, setan yang ngambil, ya nggak mungkin. Yang ketiga luqathah, harus ada barang temuannya, barang yang diambil. Ya, 3 harus ada agar menjadi hukum luqathah. Sekarang kita bahas satu persatu. Al-multaqit, orang yang mengambil luqathah tadi. Yasihu al-iltiqat min as-sabi wal majnun was safih wal kafir. Yasihu sah apa al-iltiqatu, mengambil, memungut atau mengambil min as-sabi, dari anak kecil. Anak kecil ngambil sah, luqathah juga namanya tak. Wal majnun atau orang gila, iya juga sama, ya. Wasafi, dan orang yang bodoh, ya. Wal kafir, orang yang kafir, non muslim. Waktu itu sempat rame ya, ada orang yang dijuluki dengan Buya gitu ya, mengartikan orang kafir itu orang yang mengampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, ya. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ya, semoga Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Jadi orang kafir itu orang yang mengampuni. Ya, coba. Itu yang katanya Buya, ya, kiai. Jadi penafsirannya aneh, ya, sempat rame itu, ya, sempat rame. Bahkan dia mengatakan para sahabat itu, ya, adalah orang yang membunuh Sayyidatina Fatimah. Coba bayangin itu. Ini Buya nih, julukannya kiai, ya. Jadi katanya sahabat itu ketika ingin membunuh Sayyidina Ali, ya, kalau sebagian sahabat yang nggak cocok sama Sayyidina Ali menyerbu rumah Sayyidina Ali, ingin membunuh Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali ngumpet katanya, lalu pintu ditahan sama Sayyidatina Fatimah. Dari sini udah aneh, Sayyidina Ali ngumpet, masa Sayyidina Ali pengecut? Ini cerita nggak bener nih, ya. Lalu sahabat yang lain mendobrak pintu, akhirnya Sayyidatina Fatimah tergencit di pintu, lalu digencet, terus diinjak sampai mati. Coba, ini cerita-cerita apa ini? Ya. Pernah tahu ini ya kasusnya? Ya, pernah rame itu. Hah? Iya kan? Itu satu paket waktu. Allah, tuh orang aneh tuh. Punya TV, dia punya TV, ya. Pengikutnya ada banyak juga, ya. Nah, udah orang-orang kayak gitu, tapi dipakai tuh ilmunya tuh sama pemerintahan, diundang, suruh kasih ceramah. Rusak agama Islam, ketemu orang model begini rusak. Jadi katanya sahabat itu, ya, yang melakukan hal itu murtad semua. Gile.
Berani banget ngatain sahabat dengan cerita yang kita juga belum pernah dengar. Ya. Insyaallah. Hati-hati lisan itu ya. Ini kalau orang model begini pemahamannya sesat lalu menyesatkan orang lain. Ini yang bahaya ini. Kalau orang sesat sendirian nggak terlalu bahaya. Elki belajar apa gitu, baca buku terus sesat misalnya. Alhamdulillah. Sendirian nggak masalah, ente doang ki sendiri. Cuma kalau udah ngajarin orang, dia udah dikenal sebagai ulama, dai, ya diberi julukan mulia, buya, ya. Apa? Yang alimun? Oh iya, itu hadisnya maksudnya. Ya, sama itu. Artinya ini dalam lingkup begitu. Orang-orang yang dianggap alim, ya, maka kan Nabi sudah mengatakan nanti di akhir zaman itu kan banyak orang yang pintar ceramah tapi tidak pintar fikih, tidak pintar ilmu syariat maksudnya. Lalu dia berfatwa, ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Atau dia memiliki pemahaman yang sesat, bukannya berarti dia orang bodoh, orang alim, tapi pemahamannya sesat, akhirnya menyesatkan pengikutnya. Ini yang bahaya, ya. Nggak tahu itu dapat dari mana itu ya, pemahaman gitu aneh, nyeleneh. Baik, jadi orang kafir itu siapa kafir itu? Ya gampangannya non muslim, udah gitu aja udah. Ya, non muslim, orang yang bukan orang Islam. Apapun agamanya, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, Pekong, apapun, ateisme, pokoknya nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasulullah berarti kafir. Udah gitu aja udah, nggak usah pakai bahasa yang lain, ya, orang kafir. Baik. Kemudian wakadzalikal fasik wal murtad yasihhu, ya, yasihhu laqduhuma. Begitu juga orang fasik dan orang murtad sah, ya, mengambilnya mereka sah, ya. Baik. Walakin yanzi'uhu minhuma al-qadi wa yad'uha 'inda 'adlin. Nah, ini orang anak kecil, orang gila, safih, kafir, ini sah, ya, mengambil barang temuan. Wa kadzalikal fasik wal murtad, begitu juga orang fasik wal murtad yasihhu laqtuhuma, sah juga ngambilnya mereka berdua. Walakin akan tetapi yanzi'uhu minhuma al-qadi. Tapi setelah orang fasik dan orang murtad ini mengambil barangnya, kalau qadi tahu, hakim tahu, diambil dari mereka berdua, pegang, ya. Lalu wa yad'uha 'inda 'adlin, dan diserahkan lekoto ini di tangan orang yang adil, gitu ya. Karena kenapa? Kalau orang fasik amanahnya nggak ada. Orang fasik itu kan orang yang melakukan dosa besar atau sering mengerjakan dosa kecil. Orang yang sering bikin dosa, bikin maksiat, ya, untuk ngambil barang orang lain itu nggak masalah, ya. Orang biasa mabok, biasa nyolong, biasa judi, ngambil barang orang nggak masalah. Dosa yang lainnya dikerjain. Nah, orang begini nggak amanah. Kalau dia yang megang, ya diambil, boro-boro diumumin, diumpetin sama dia, dihabisin sama dia, ya. Orang murtad, kenapa Ustaz nggak boleh? Orang murtad itu pertama dia kan harus taubat, masuk Islam lagi. Kalau seandainya dia nggak mau taubat, nggak masuk Islam lagi, kan dibunuh, dipancung. Ini kalau dalam hukum Islam, ya. Kalau seandainya nggak ketahuan kalau dia murtad atau nggak nyampe perintah perkara ini ke hadapan hakim, kan nggak ada perintah membunuh, nggak ada perintah pancung. Nah, dia nemu barang lokoto, seandainya dia umumkan, ya, dia iklankan, dia kabarkan ke orang-orang banyak selama setahun, lalu dia setelah setahun ingin memiliki, orang murtad nggak bisa memiliki. Kenapa? Karena hartanya itu nanti akan dijadikan fai, ya, dijadikan barang rampasan, dan dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Jadi dia nggak bisa memiliki, percuma juga. Makanya karena dua orang ini nggak bisa memiliki, yang satu karena nggak amanah, yang satu karena nggak bisa memiliki benda untuk pribadi, maka diambil sama qadhi, diserahkan pada orang adil. Nanti orang adil inilah yang memberikan ta'rif, ya. Ta'rif itu maksudnya mengumumkan pada khalayak ramai. Itu jelas sampai sini? Jelas, ya. Yang terang ini rada-rada serak ini, ya, serak-serak sember, ya. Tapi jelas, ya. Baik.
Ini kalau saya ke rumah sakit corona ini, ya. Omikron, ya. Katanya, ya. Batuk, pilek, serak, omikron, ya. Semua sebut corona semua. Ya. Bahkan itu ada wawancara dengan mantan Menteri Kesehatan, dia bilang malah justru omikron ini yang ditunggu-tunggu, gitu. Karena kalau orang sudah kena omikron, maka tubuhnya akan memiliki imun yang kuat untuk menolak corona lagi. Jadi nggak bakal kena corona lagi. Nah, jadi yang udah kena omikron bersyukur, asal nggak meninggal ya. Meninggal pun bersyukur juga, ya. Wabah kan syahid, ya. Seandainya sehat bersyukur itu, ya. Insya Allah nggak, kata mantan Menteri Kesehatan, nggak akan kena corona lagi. Gitu. Jadi apa? Dua-duanya baik. Ya. Yang kita nggak mau periksa bersyukur, pilek biasa, influenza. Ini flu zaman dulu udah nggak ada bedanya, ya. Jangan kebangetan takut, kayak kita dibikin takut terus, ya. Khususnya menjelang Ramadan, ini kasus akan meningkat ini, ya. Bahkan ada meme mengatakan di antara alamat masuknya bulan suci Ramadan banyaknya kasus corona. Kalau banyak kasus corona berarti mau Ramadan, gitu. Ya, kayak settingan gitu jadi, ya. Baik, ahkamul iltiqat, ya. Ahkamul iltiqatil luqatah, hukum mengambil barang temuan, ya. Kalau ada barang yang kita temukan di jalanan, apa hukum ngambilnya itu? Apakah sunnah, apakah wajib, atau gimana? Wajibun, yang pertama wajib, tapi wajib bersyartain, dengan dua syarat. Syarat pertama, an yakuna aminan wa ta'ayyana alaih bi allam yakun hunaka aminun ghairuh. Kapan kita wajib ngambil barang temuan? Kalau nggak ngambil berarti dosa nih. Kalau kita ngambil dapat pahala. Ngambil untuk menyimpan dan mengembalikan, ya, bukan ngambil untuk langsung memiliki, enggak. Ada cara-caranya untuk memilikinya. An yakuna aminan, adanya orang yang ngambil itu aminan, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, ya. Kalau orang yang terkenal amanah wajib ngambil, karena kalau orang amanah dia nggak akan khianat, ya. Walaupun manusia ada potensi untuk khianat, tapi kan dalam akhlaknya sehari-hari kita bisa lihat, ya. Orang yang dikasih amanah terus dilaksanakan, kita percaya sama dia. Taufan, nanti amanat anak-anak kasih amanah nge-shoot acara selama dari awal sampai akhir Maulid kemarin, dikerjain dari awal sampai akhir, berarti amanah nih orang. Elki, ente anak kasih amanah, ya, ngasih amplop kiai, ya, nyata kiai banyak yang nggak dapat amplopnya. Elki makan kue nyender, wah, berarti nggak amanah nih. Walaupun nggak diambil duitnya, Ki, ini kok banyak banget sih, Ki, tadi ada ini fulan kok nggak dikasih, wah saya nggak lihat sesuatu, saya lupa, berarti nggak amanah ini. Karena dari pekerjaan dilihat hasilnya bagaimana, ya. Begitu juga kita mungkin nih seorang suami, ya, punya anak, punya istri, saya udah nikah Ustadz, ya, tapi kok nggak dapat anak juga, ya. Bisa juga, kata sebagian orang itu bisa juga karena Allah belum percaya kalau ngasih amanah ke ente. Kalau dikasih anak belum bisa ngurus, gitu. Ustadz, saya sampai sekarang masih jomblo aja Ustadz, nggak laku-laku. Bisa juga Allah tahu ente kalau dikasih istri nggak amanah, nggak bisa didik istri ente, ya. Jadi udah mendingan jomblo aja, nggak ada tanggung jawab, nggak ada kewajiban, gitu, ya. Bisa juga. Jadi amanah kan titipan tuh, ya, kepercayaan Allah kepada kita. Maka Rasulullah dapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini nggak pernah khianat. Banyak orang-orang Mekah, termasuk orang-orang kafir, ya, kafir Quraisy yang nggak beriman sama Rasulullah, itu kalau mau safar nitip barangnya ke Rasulullah. Padahal dia nggak percaya sama Nabi Muhammad dalam urusan agama, tapi dalam urusan nitip barang, Nabi Muhammad terkenal Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Pasti dia menunaikan amanahnya dan nggak pernah bohong sama sekali, ya. Wa ta'ayyan alaih, dan menjadi orang yang tertentu bagi dirinya. Ta'ayyana menjadi ketentuan, alaihi atas orang tersebut. Maksudnya gimana? Menjadi ketentuan. Bi allam yakun hunaka aminun ghairuh. Ya, apabila tidak ada orang apabila tidak ada di sana, di tempat itu, aminun ghairuhu, orang yang bisa dipercaya selain dia. Jadi yang wajib itu kalau orangnya orang yang amanah dan di tempat itu tidak adalah orang lain yang amanah seperti dia, wajib ente ngambil, ya. Kalau misalnya
nemu barang, lagi jalan pulang ngaji nih, Bang Adan, Muhdor, oh Maulana baru datang, Maulana Diki, ya, jalan berempat, ini orang-orang amanah semua nih, ya. Lagi jalan nemu laptop di pinggir jalan, kata Muhdor, Bang Adan, laptop tuh, iya nih, kata Maulana, ambil gak ya? Kata Diki, terserah gimana nih, nah, ini orang 4 amanah semua nih, siapa yang wajib? Enggak, ya salah satu dari mereka ini, ya, harus ada yang ngambil. Kalau satu udah megang, udah yang lain udah lepas kewajibannya, ya. Kecuali sama-sama orang yang tidak amin, tidak amanah, ya kita kalau megang habis kita jual laptop, jangan, ya. Kalau ada orang lain yang amanah selain dia, maka hukumnya tidak wajib. Cuma kalau memang dia doang yang amanah misalnya, maka dia wajib ngambil, ya, mungut barang temuan tadi. Ini yang pertama syaratnya, harus orang yang amanah. Yang kedua, an yakhafa law tarakaha at-talafa aw ad-diya aw tasalluta aidi dhalamah 'alaiha. Kapan wajib juga? Tadi pertama orangnya harus amanah, ya, dan juga nggak ada orang lain selain dia. Yang kedua, apabila yukhafa, dikhawatirkan, ditakutkan, law tarakaha, jikalau ditinggalkan luqatah tadi nggak diambil misalnya, maksudnya takut apa? At-talafa, rusak. Ini kalau saya nggak ambil bakal rusak, ya, karena misalnya pinggir jalan takut injek-injek orang, kan daripada ini, ya, di trotoar orang kadang melihat kadang enggak, ya, bisa diinjek-injek nih, ya, ntar rusak nih handphonenya atau jam tangan atau apa, atau jadi hilang, terbuang sia-sia, ya, nemu gelang atau anting kecil tuh, ya, kalau ketendang-tendang orang masuk got jadi hilang, jadi sia-sia jadinya, ambil tuh, ya, khawatir kalau nggak diambil jadi terbuang sia-sia. Atau diambil oleh tangan-tangan orang zalim alaihi, atas barang temuan tadi. Wah, ini kalau saya nggak ambil nih banyak orang-orang kagak bener di sini, ya, orang-orang yang nggak amanah, orang-orang yang suka mabok di sini, aduh ngeri dah, ambil aja dah, ya, karena di sini biasa anak-anak muda nongkrong suka mabok di sini, ambil itu, ya, jelas tinggi, ya. Karena kalau nggak pakai kacamata kelihatan, cuma nggak jelas-jelas banget, ya. Tapi tahu Bang Komar, Ipul tahu nih, ya. Kalau pakai kacamata nggak jelas lihat tulisannya, nggak salah, ya. Gak beruntung itu yang nggak pakai kacamata. Nih pakai kacamata dulu, gara-gara bukan gara-gara sih maksudnya, ya, semenjak dirubat, ya. Dirubat itu kan kalau jam 10, jam 11 matiin lampu kamar terus matiin. Jadi kalau kita mau belajar itu kadang di teras, gitu, atau pakai lampu kecil, gitu. Jadi akhirnya suka kurang terang kali gitu, ya, jadi nggak jelas. Akhirnya pakai kacamata, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, bukan sesuatu yang disesali. Sejarahnya begitu, sejarahnya, ya. Udah habis baca kitab belum ngantuk, baca Koping Ho, ya kan. Cerita bukan stensil, bukan. Itu cerita kungfu tuh. Wah, cerita kungfu seru banget. Nggak bilang tuh ya, novel Koping Ho. Nah, Koping Ho kadang baca ayat-ayat cinta gitu, dapat aja dari teman-teman tuh, ya. Indahnya pesona pudarnya pesona Cleopatra, kenapa baca ente? Ente, ya, sajadah cinta, baca gitu. Itu novel-novel Islami yang bikin kita walaupun menginginkan cerita romantis tapi secara Islami, gitu. Pudarnya pesona Cleopatra, pernah baca Elki? Pernah? Ingat ceritanya? Ada laki-laki, ya, senangnya sama perempuan Arab, ya, perempuan Mesir. Disawarin hafizah orang Jawa, nggak demen dia, cuma nerima karena terpaksa kan orang tuanya, ya. Akhirnya nyesel dia, hafizahnya istrinya meninggal dunia, sudah bahaya banget. Begitu kehilangan istri yang solehah, nyesel baru dia, ya. Jadi udah nggak ingat lagi sama Cleopatra Mesir, ya. Gitu Ki. Jadi jangan kepikiran cewek-cewek sono Ki, ya. Cewek-cewek kita aja. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, hukum ngambil luqatah mandub, sunnah. Artinya kalau kita ambil kita dapat pahala, maksudnya kita ambil untuk kita jaga. Kalau kita nggak ambil ya nggak dosa. Kapan itu? Idza wathiqa bi amanati nafsihi fil mustaqbal wa lam yata'ayyan alaih bi an wujida aminun ghairuh. Kapan sunnah? Idza wathiqa bi amanati nafsihi, kalau dia yakin atas
sifat amanah dirinya sendiri. Kita kan bisa ngukur diri sendiri nih. Orang nggak ada yang nyebut kita orang yang amanah, nggak ada yang kenal kita mungkin misalnya. Ya, nggak ada yang bergaul sama kita. Cuma kan kita bisa ngukur diri. Saya kalau ngambil barang ini kira-kira bisa amanah nggak? Menyimpan barang ini, mengembalikan pada pemiliknya, dan menginformasikan kalau belum ada pemiliknya. Bisa nggak amanah? Fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya, bisa nggak amanah? Kalau nggak bisa amanah, jangan. Ya. Tapi kalau ente merasa diri ente bisa amanah, walam yata'ayyan alaih, dan nggak ada apa, dan tidak menjadi ketentuan atas diri kamu, atas orang tersebut. Artinya gini, sebenarnya ada lagi orang yang amanah, nggak harus kita, gitu ya. Ada orang lain yang amanah atau lebih aman dari kita, cuma diri kita juga merasa saya juga bisa amanah kok. Nah, walaupun tidak menjadikan satu ketentuan kewajiban buat diri orang tersebut, tapi dia merasa dirinya mampu untuk menjaga amanah tadi, ya. Gimana maksudnya? Nggak ada apa, tidak menjadi kewajiban, bi an wujida aminun ghairuh, ya. Apabila jikalau ditemukan orang yang bisa dipercaya selain dia. Jadi sebenarnya ada orang lain yang bisa dipercaya selain dia, tapi dia dalam dirinya pede gitu ya, yakin dirinya bisa amanah. Ya, nah orang model begini maka hukum ngambil luqatah hukumnya mandub, sunnah. Ya, diambil dapat pahala, nggak diambil nggak dosa. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, ya, wa akhdhuha lil hurri min mawati aw turukin aw mawdi'is salati afdalu idh khayanatan qad amina wala alaihi akhdhuha ta'ayyana. Wa akhdhuha lil hurri min mawati, wa akhdhuha, dan mengambil luqatah lil hurri terhadap orang yang merdeka min mawati, dari tempat yang nggak ada pemiliknya, aw turukin, ataupun jalan diambil dari jalan-jalan, au mawdi'us sholati, atau tempat sholat di masjid, di mushola misalnya, ya. Itu afdal, mengambil itu hukumnya afdal, lebih utama, yaitu sunnah. Idh khiyanatan qad amina, selama atau ketika pengkhianatan telah dirasa aman, artinya tidak akan berbuat khianat, aman dari perbuatan khianat. Wala alaihi akhdhuha ta'ayyana, dan tidak juga wajib atas dirinya akhdhuha, mengambil benda tersebut, ta'ayyana, menjadi satu ketentuan. Artinya masih ada orang lain selain dia, gitu ya. Baik. Ini kalau ngaji Zubat itu tuh, ya, ngertiinnya bolak-balik karena dia nazam, ya. Tapi enak kalau ngapalin nazaman tuh enak. Biar kita tanya satu hukum, jawabannya langsung keluar nazaman tuh. Ya. Kalau orang-orang dulu tuh, bahkan orang-orang Singgiti, Mauritania, itu ada guru di Rubat namanya Syekh Muhammad Amin As-Singgiti Al-Hasani. Beliau tuh dicerita kalau saat dia belajar di Mauritania, tempat dia itu, negara dia di Afrika itu semua yang dipelajari harus hafal. Ini kita ngaji takrirat, ngapalin takrirat, gitu. Ya. Habis itu besok ngaji apa? Zubat, hafalin Zubat. Jadi kalau ngaji doang nggak hafal, katanya faedahnya sedikit. Ya. Dulu waktu pertama kali datang ke Rubat ngajar Minhajul Talibin. Lalu belum ngajar, ketemu santri yang ngaji di Minhajul Talibin. Minhaj di sana kan termasuk kitab yang tinggi lah. Jadi kalau kita pulang dari Rubat itu minimal udah hatam Minhaj gitu. Kalau bisa lanjut kitab-kitab yang lain. Ya, ketika ditanya tuh yang belajar Minhaj sama Syekh Muhammad, itu yang ngaji kitab apa? Minhajul Talibin Syekh. Katanya, hal hafidha syai'an min Minhaj? Hafal itu Minhaj itu? Enggak sih. Masih faedah. Enggak ada faedahnya belajar nggak ngapalin. Oh, lihat. Jadi memang sistemnya hafalan di Mauritania itu. Ini kalau duduk itu nggak pernah berhenti, nggak tikror hafalan. Ya, top tuh gitu. Apa kita pakai sistem begitu sekarang? Ya, insya Allah sepi. Gak ada yang ngaji lagi dan ya. Setiap ngaji hafalan, kacau dah ya. Begitu orang begitu tuh masuk ke rumah Habib Salim, ke perpustakaan Habib Salim radhiyallahu taala anhu, ya. Perpustakaan Habib Salim itu gede, ya. Dari sini sampai sana, ya. Kitabnya ada beberapa rak itu banyak, tinggi, ya, sutunya tinggi, kitab semua banyak banget Habib Salim. Kalau masuk perpustakaannya, kalau anak kecil kayak toko mainan gitu dah. Kitab mulu ini, ya. Kata Syekh Muhammad, Habib Salim,
hal qara'tum kullu, ya, Alkitabnya qara'tum kullu katanya. Udah antum baca semua kitab ini, ya. Segini banyaknya kitab antum udah dibaca semua. Kata Habib Salim, soalnya salah Syekh, pertanyaan itu salah. Ya, gimana pertanyaannya harusnya? Apakah anu sudah hafal semua nih kitab? Dibalas Habib Salim, bukan baca, anu udah hafal semua belum kitab ini? Jadi Habib Salim itu sama sistemnya, ngafal. Bahkan Habib Salim mampu menceritakan sejarah tanah Jawa dibaca dari kitab itu. Masya Allah. Para salihin tuh begitu tuh, ya. Orang-orang Al-Qasimaziyah, makanya Habib Salim dijuluki Sultanul Ilm, ya, rajanya ilmu. Apa aja, ngaji apa aja sampai Habib Salim bisa. Dia mengaji hadis bisa, mantik, balaghah bisa, tafsir, fikih, tasawuf, adab, akhlak, semua makanan Habib Salim itu enak. Makanya kalau kita lagi rohah itu nunggu maghrib, kita rohah, nah Habib Salim ini muter nih santri nih. Anak waktu termasuk yang dapat kesempatan baca. Jadi nggak semua santri dikasih izin, beberapa orang aja gitu. Terus ini fannya beda-beda. Ada yang baca tafsir, ada yang baca akhlak, ada yang baca fikih, macam-macam. Itu terangin semua Habib Salim tuh, masya Allah, ya, luar biasa Habib Salim itu. Dan hafalnya kuat beliau itu, hafalannya. Jadi pernah lagi rohah gitu, ada satu santri baca kitab, di situ ada abiyat, beberapa syair gitu, ya, yang Habib Salim belum pernah dengar mungkin, ya. Jadi Habib Salim kagum sama syairnya itu, abiyat tadi, ada beberapa lirik kita. Habib Salim ulangin lagi, mau dibaca Habib Salim, ajib Habib Salim, ulangin, ya, sekali lagi baca lagi, udah 3 kali baca langsung dihafal, diterangin Habib Salim begitu, ya. Dan masih bawa buku catatan Habib Salim tuh, sama pulpen. Dulu Habib Salim pernah lagi roha gitu, ada satu orang baca kitab sirah, sejarah, ya. Di situ menceritakan ada seorang perempuan, saya lupa namanya tuh, perempuan yang ingin dilamar oleh Rasulullah SAW, saking senangnya meninggal dunia. Tapi Habib Salim baru pernah dengar cerita itu tuh. Habib Salim, siapa namanya? Siapa itu, lupa, catat Habib Salim namanya tuh. Diceritain itu, ya. Jadi Habib Salim bilang, makanya kalau kita senang, ya, bahagia terhadap sesuatu, jangan berlebihan, bisa mati. Gitu, ya. Itu ada perempuan, saking dia dengar, baru dengar nih, pengen dilamar sama Rasulullah, saking senangnya meninggal dunia. Akhirnya belum jadi istrinya udah meninggal, ya. Jadi kalau senang, tapi jangan berlebihan, ya. Begitupun kalau sedih juga, sedih biasa, tapi jangan berlebihan, ya. Takut, boleh takut, tapi jangan berlebihan. Yang jelek itu yang berlebihan, ya. Jangan terlalu berlebihan. Ustaz, saya takut kena corona ini, ya wajar manusia, tapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, ya. Mubahun, yang ketiga, hukum mengambil kotoh mubah, artinya nggak ngambil nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kapan itu? Idza lam yathiq bi amanati nafsihi fil mustaqbal wa huwa wathiqun fil hal. Bagi orang ketika dia ini tidak yakin akan amanah dirinya di masa yang akan datang, tapi dia yakin amanah itu ada kalau sekarang, ya. Jadi saya Ustaz, kalau saya ambil nih, saya sekarang amanah nih, tapi minggu depan, bulan depan, tahun depan belum tentu saya bisa amanah, saya ngeri, ya, tergoda nih. Karena barangnya mahal juga nih Ustaz, dan saya demen nih barang nih, takutnya nanti saya malah nggak ngumumin. Nah, orang model begini, kalau saat ini masih ada amanah, sifat amanah dalam dirinya, tapi di masa yang akan datang khawatir tidak amanah, hukumnya mubah saja, boleh ngambil, boleh enggak. Kenapa masih diperbolehkan? Karena saat ini masih amanah, gitu, ya. Dan masa akan datang kan nanti bisa jadi dia nggak amanah. Masa datang kan kita nggak tahu umur, ya. Dan bisa jadi ketika masa akan datang tiba, dia masih amanah, kita nggak tahu juga, gitu, ya. Jadi maka orang seperti ini diperbolehkan untuk mengambil luqatah. Paham? Ya. Yang keempat, makruhun, makruh ngambil luqatah. Makruh itu kalau ente tinggalin dapat pahala, kalau ente kerjain nggak dosa, ya, makruh. Idza lam yathiq bi amanati nafsihi fil mustaqbal wa huwa fasiqun, ya. Apabila dia saja tidak yakin akan amanah dirinya
di masa yang akan datang wa huwa fasikun, dan saat ini dia adalah orang yang fasik. Oh, ya. Orang fasik. Ente aja sekarang masih maksiat mulu. Masih suka mabok, masih melanggar hukum Allah, ya. Tapi insya Allah saya masa datang saya tobat saat sebulan lagi saya tobat misalnya gitu. Insya Allah saya setahun udah jadi orang benar dah. Nah orang model ini sebaiknya nggak usah ngambil, karena belum tentu ente tobat, belum tentu ente jadi orang amanah masa yang akan datang, ya. Kan orang yang taubatan nasuha itu kan dites setahun, ya. Orang kalau mau tobat beneran dites setahun. Ada orang mabok, ya, terus dia tobat seminggu, udah tobat jadi orang adil, belum. Kalau pengen kembali sifat adilnya itu dihukumi sebagai orang adil, tunggu waktu setahun masih mabok nggak? Kalau setahun berhasil nggak mabok lagi, ya berarti orang yang adil, ya. Cuma kalau masih mabok lagi berarti nggak adil, itu nggak sembarangan jadi orang adil itu. Baik. Kemudian yang kelima hukumnya haramun. Kapan haram ngambil luqatah? Ya, idza tayaqqana khiyanata nafsihi fil mustaqbal, apabila dia yakin, ya, berkhianatnya dirinya di masa yang akan datang. Ini nggak boleh ngambil. Kenapa? Ente aja dalam hati ente yakin nanti bakal nggak amanah, ente bakal ente jual, bakal ente umpetin di barang, ente pura-pura ente nggak umumin, berarti ente kan yakin bakal nggak amanah, ya. Kalau gitu haram ente ngambil, jangan, nggak boleh, ya. Sama seperti misalnya orang diminta untuk jadi pejabat misalnya, tapi dia tahu saya kalau jadi pejabat saya bakal khianat nih, karena saya punya wewenang, punya kekuatan, punya kekuasaan. Gimana? Jangan jadi pejabat, nggak boleh. Ada orang nawarin saya, Ustadz, antum kita pilih jadi calon DPRD DKI Jakarta. Waduh, saya bilang kenapa saya? Ya, kayaknya antum yang lebih cocok, gitu kan. Jangan saya ada Bang Fauzan, ada Bang Soleh, saya bilang lebih pantas kayaknya, saya bilang. Saya nggak suka, saya nggak mau, bilang gitu kan. Kata dia, nah ini yang anak cari nih. Justru karena ini saya milih antum nih, orang yang nggak mau, nggak ada kepentingan, ya. Antum cocok udah, ya. Aduh, aneh istikharah dulu dah. Ntar dulu, bukan masalah main-main, karena kalau seandainya kepilih ngajiannya berantakan. Ya, tanya Habib Umar. Kata Habib Umar, ya, hah? Ngajian di wali kota. Aduh. Ya, kata Habib Umar, ya kalau ente mau cari pengalaman, ya, pengen tahu bagaimana kehidupan politik, ya ambil, kata Habib Umar itu. Tapi pasti itu. Tapi bilang, tapi takut benar pengajian berantakan. Oh itu udah pasti, udah pasti. Gak mungkin dia bisa fokus sama pengajian nanti, sama majelis itu gak bisa. Ya, walaupun duitnya gede, gitu. Duitnya gede, gitu kan, ya. Tapi ya gitu, Fit. Duitnya ya begitu dah, kotor, gitu. Jadi gimana, Bib? Diserahan, Hafid mana? Hafid sih maunya nggak usah, Bib. Ya bagus, nggak usah. Ya. Ini kalau mau coba nggak apa-apa, pengen tahu. Biar dia punya pengalaman gimana tuh orang-orangnya tadi yang jadi wakil rakyat, bagaimana tuh, ya, keadaannya. Tapi nanti jangan begitu. Ya, istikharah dulu gitu. Ya, istikharah. Ya, mungkin nggak jadi. Semoga saya setiap ada tawaran yang kelihatannya menguntungkan gitu, saya langsung bilang tuh, ya Allah, kalau ini bagus buat agama akhirat saya, gampangin. Kalau nggak bagus, jangan, jauhin, ya Allah. Ya. Bapak sakit, saya bilang, saya musyawarah dulu sama bapak. Oh iya, saya mau ketemu kiai, ya. Nah, akhirnya bapak sakit tuh, nggak bisa ketemu, ya, berbulan-bulan hilang kabarnya, berarti nggak bagus kali, ya. Ditawarin TV, ya, kita bikin program buat antum, Ustaz. Antum tawaran dari mana? Di YouTube antum, bagus isinya. Facebook saya lihat, saya ikutin. Oh, manajer produsennya produsernya suka ini, gitu. Oh iya. TV ini lah, ada sebut TV yang yang mainstream ya. Saya bilang, saya istikharah dulu ya. Nanti kalau istikharah bagus saya kabarin, ya.
Saya bilang gitu, ya Allah kalau bagus nih buat dunia akhirat saya, gampangin, lancarin. Kalau enggak, jauhin ya Allah. Itu orang ngehubungin lagi, berarti enggak bagus gitu. Nah, kalau udah masuk TV, susah ente kemana? Ya, mau ngundang manajer anak lewat, Bang Komar manajer. Ya. Tak pasang tarif Bang Komar. Ya. Sekali pertemuan 2,5 juta, Bang Komar gope. Ya, aduh repot dah. Jangan ya. Kita nggak tahu yang bagus buat itu tuh apa. Ya, kadang kan Allah bilang gitu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kamu benci sama sesuatu padahal di balik itu Allah berikan kebaikan banyak buat kamu. Tapi terkadang kamu cinta sama sesuatu tapi di balik itu Allah kasih keburukan yang banyak buat kamu. Kamu nggak tahu yang terbaik tapi Allah yang tahu. Jadi semua pasrahin sama Allah aja udah. Ya. Jadi apa nggak jadi belakangan. Yang penting serahin semua Allah. Semua dalam segala hal, menjadi jodoh, LQ ada pilihan A, B, C, yang mana nih Allah nih? Ya, pasrahin sama Allah. Ya, kalau ngikut nafsu pasti kita nyari yang paling cakep, ya kan? Paling cakep, paling putih, paling hartanya banyak. Ya, nafsu begitu. Cuma kita nggak tahu yang baik yang mana. Ya. Nggak akan rugi orang yang istikharah, nggak akan rugi. Ya, Bapak istikharah. Makanya salah satu amalan para sholihin itu tiap hari istikharah. Ada istikharah ammah, ada istikharah khassah. Tiap hari sholat istikharah. Ya. Sholat gak bisa digabungin sama sholat duha misalnya. Ya, sambil duha sambil istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Pokoknya setiap hari minta ditunjukin yang terbaik di hari ini apa, saya nggak tahu. Dia tunjukin aja. Ya. Apakah yang terbaik saya sekolah, yang terbaik saya kerja, yang terbaik saya ngajar. Itu kita nggak ada yang tahu. Ngajar kan bagus, nggak ada jeleknya. Coba bisa jadi hari itu kita ngajar, kalau kita keluar tahu-tahu kecelakaan, kita nggak tahu. Ya, jadi minta petunjuk sama Allah mana yang terbaik. Gitu ya. Nggak bakal rugi dah, istikharah itu nggak bakal rugi. Baik. Al-amal ba'da al-i'tiqad. Ya. Pekerjaan yang dilakukan atau perlakuan setelah kita mengambil barang tersebut. Setelah kita ngambil, apa yang kita kerjakan? Maksudnya gitu. Ya, perbuatan apa yang kita kerjakan setelah kita memungut atau mengambil barang luqatah. Idzal taqataha arrafaha aw sallamaha ilal hakimil adl. Apabila seseorang sudah mengambil luqatah, maka yang dia wajib kerjakan arrafaha, maka perkenalkanlah luqatah tersebut. Artinya umumkanlah luqatah tersebut. Diumumin, ya, khususnya di tempat yang kita nemuin. Di masjid nih nemu barang dalam laptop, umumin. Ya, bisa lewat DKM misalnya, tolong umumin saya nemuin ini, atau dipasang pengumuman kertas tulisan, ya, di mading papan pengumuman, jadi orang tahu, ya. Atau kalau seandainya nggak merasa bisa memegang amanat, au sallamaha ilal hakimil adl, atau serahkan luqatah itu, barang tadi itu ke hakim yang adil. Nah, ini kasih sama orang yang kira-kira bisa mengemban amanah tersebut. Kalau misalnya kalau hakim adil kayak di sini ribet ya, kita nemu barang di masjid terus kita serahin ke hakim pemerintah, kayak bakal diambil sama dia yang ada. Ya, nggak ada yang adil kayak sekarang. Jarang lah. Bukan berarti suudzon ya. Jadi kalau seandainya lingkupnya masjid, cukuplah kita serahkan ke DKM yang kira-kira amanah. Ya. Jadi ini saya nemu handphone, nggak tahu punya siapa, tolong teh ya, yang ngumumin ya. Jadi pegang sama DKM, boleh begitu. Ya. Cuma ya gitu, cara takrifnya itu jangan secara detail ya. Yang kehilangan handphone merek iPhone 11, casingnya warna putih, ya. Terus pinggirannya ada kuningnya, sebutin semua. Saya mas, gimana handphonenya yang tadi yang dibilang? Ya iyalah, yang dibilangin semuanya. Cukup secara global aja. Yang merasa kehilangan handphone, hubungi DKM, udah selesai. Nggak usah pakai nyebutin merek, warna, nggak usah. Dia harus nyebutin, Pak, saya kehilangan handphone apa mas? Xiaomi, oh betul. Casingnya warna apa? Hitam, oh betul. Hitam polos atau ada? Oh, enggak, ada strip gold, oh betul. Ya. Layarnya kalau dibuka ada passwordnya nggak? Nggak ada. Wah, salah. Ya, ada passwordnya, salah. Gitu. Ya, nggak bisa. Ya.
Itu semua jangan kita kasih tahu secara umum aja, secara global, tidak secara detail. Ya. Ini yang perlu kita kerjakan, diumumin atau diserahkan ke orang yang hakim yang adil. Wa idza akhadhaha dakhalat fi dhamanihi bi khilafi ma idza harrakaha min makaniha biduni raf'in. Nah, dan ketika dia telah mengambil luqatah tadi, kalau kita udah ngambil nih, ya, dakhalat fi dhamaniha, maka masuk luqatah ini dalam jaminan orang yang ngambil. Kalau ente udah pegang, grek, ente yang tanggung jawab nih, ya. Kalau ente taruh lagi, ya sudah pegang taruh lagi, ente hilang tuh, ente tanggung jawab tuh. Udah ente pegang tadi, ya. Kalau ente udah ambil, ente yang tanggung jawab, ente harus menjamin, ya. Bi khilafi ma, beda masalahnya idza harrakaha, kalau ente cuma menggerakkan luqatah tadi, min makaniha, tak dari tempatnya dia, biduni rafin, tanpa ngangkat. Nah, kalau cuma digerak-gerakin doang, misalnya gini, ya, nemu jam tangan siapa nih ya? Nah itu apa tuh? Ya, karena belum megang, belum ngangkat, cuma kalau udah gerak, udah tanggung jawab nih. Kita lepasin lagi, tetap aja nanti tanggung jawab. Ya, karena itu udah megang tuh. Makanya kalau nggak yakin bisa menjaga amanah, jangan diambil. Liatin dulu. Apa ini? Gitu, liatin. Ya. Kadang kan orang penasaran, ya. Penasaran, tapi dirinya sendiri nggak amanah. Waktu itu kan sempat ada cerita, ada orang lagi kelaparan, padang pasir, ya. Lalu dia jalan, udah bekalnya habis, lapar. Tiba-tiba dia ngelihat ada bungkusan di tengah-tengah gunungan pasir. Akhirnya dia mau ke situ, kan jauh jarak itu. Duh, jalan jauh nih, tapi jangan-jangan tuh makanan. Deketin sama dia, ya kan? Jalan dah. Jalan, baru setengah jalan, jangan-jangan tai ini, ya kan? Balik lagi dia, ya. Ke arah kan dia mau ke sono, balik lagi. Udah jalan setengah ke arah sono, mikir lagi, tapi kalau makanan kan lumayan, saya lagi lapar gini, balik lagi, udah jauh, balik lagi. Begitu dibuka, tuh kan tai. Karena penasaran. Gitu, jangan kepo. Udah bener mandi lu sono lagi, tai tatanya, ya. Lalu itu cerita siapa yang ngarang itu, ya, banyak ya cerita-cerita lucu kadang gitu, ya. Tahu bener atau enggak tuh. Ya kalau di pinggir enggak, belum ada tanggung jawab. Misalnya kita geser gitu, ada tanggung jawab. Yang penting nggak ngambil aja, dengan ngambil dan ngangkat tuh. Kalau udah udah nih. Nah, itu udah, itu angkat itu, lempar apalagi. Coba ente geser pakai tangan, nggak ngangkat, nah gitu doang, ya. Cuma kalau udah ngambil tuh namanya, ngambil ya. Nah kalau kaki enggak, kalau pakai kaki enggak, ya digeser pakai kaki enggak masalah. Jangan ngambil aja, ya. Tapi itu juga jangan ngerjain orang, ya. Bang Omar, itu apa tuh? Udah kabar gitu, ya suruh ngambil. Ya itu tanggung jawab itu, gitu. Ya, hati-hati itu. Hah? Apanya? Mau nanya? Bentar. Ya, nggak apa deh. Ayo, pertanyaan apa? Kalau misalnya nemu uang, oke. Ya, ya tadi kalau nemu uang gimana Ustadz? Ya, kita ngumuminnya di mana? Cara paling gampang, nggak mungkin dong kita teriak-teriak pakai toa tiap hari gitu kan? Ya. Atau setiap minggu sekali, minimal itu di tempat yang kita temuin, dekat situ misalnya ada tembok, ada apa, pasang pengumuman tuh. Kan sekarang bisa pakai itu kan, kertas, pakai karton, ya. Tulis yang merasa kehilangan uang, harap hubungi nomor di bawah ini. Maulana jomblo, gitu tulis. Ya, siapa tahu ntar selain ada yang datang cewek kan, macam ente gitu. Jadi tetap ada cara yang sekiranya orang bisa tahu, ya, bahwasanya ada barang yang ditemukan di situ. Ya, caranya boleh dengan pasang pengumuman, boleh dengan suara. Misalnya kalau dulu kan diumumin, misalnya di pasar, teriak gitu. Misalnya seminggu sekali, nanti setelah berapa bulan, 2 minggu sekali, setelah berapa sebulan sekali. Jadi ada tahapnya. Diumumin yang kehilangan duit, ayo hubungin saya, gitu ya. Kita pasang kertas pengumuman gitu di tempat-tempat yang orang biasa baca gitu. Tapi juga nggak perlu pasang iklan kan, duitnya habis ntar pasang iklan,
ya. Saya pasang di billboard tuh Ustaz ya, masangnya berapa M, berapa puluh juta masang yang handphonenya yang tekor orang itu ya. Ya sewajarnya aja, yang bisa tempat yang kira-kira banyak orang suka lewat ya, di lampu merah pasang tuh di tiangnya misalnya gitu ya, kayak orang pasang iklan sedot WC mampet gitu kan, badut sulap ya kan, ada tembok-tembok di tiang listrik gitu, sama seperti itu. Hah? Ya kan, tempel-tempel gitu, paham ya? Baik. Terus ya di sini hadis yang disampaikan setahun ya, arif hasanah. Cuma ada riwayat lain arif hasanatin gitu, ada yang riwayat gitu, bukan aku masalah salah sanawat di kitab kita. Saya pernah baca ada batasnya 40 hari ya. 40 hari wallahu alam tuh. Hadis juga. Coba ntar lihat hadisnya. Kadang riwayatnya kan berbeda-beda. Makanya di kitab hadis yang lain itu ada yang Nabi nyuruh setahun, habis setahun datang tuh orang, Rasulullah udah setahun nih nggak ada yang ngakuin, ini lagi ya, umumin lagi sampai 2 tahun gitu, ada yang bilang sampai 3 tahun gitu hadisnya ya. Cuma nanti ulama kita memilih mana riwayat yang kuat gitu ya. Kalau di fikih itu yang dipilih ya setahun itu, karena kalau udah 2 tahun 3 tahun lama banget ya. Tapi ini juga ingat ya, barang yang tidak rusak. Kalau barang yang rusak nanti kan perlakuannya beda ya, perlakuannya beda. Jadi kalau kita misalnya nemu ya somai ya, atau nemu martabak jatuh plastik, masa kita umumnya setahun udah basi, udah sampai belatungan ya. Ya makan aja kalau gitu, makan, habis makan umumin. Yang kehilangan ya makanan atau martabak atau ya martabak, jangan makanan, jangan martabak, makanan, kantong makanan, harap hubungi nomor ini. Ki, ente nemu makanan? Iya. Makanan apa? Martabak kan? Iya. Ya udah saya makan. Tapi ente wajib ganti Ki, sesuai harga martabak yang ente makan ya. Itu beli martabak berapa? Apa? Selamatin dulu ya. Kalau ente ngajak teman-teman makan, Van, makan mana martabak? Tanggung jawab semua tuh ya. Dia makan rame-rame ya. Iya, nggak sengaja. Lalu katanya ada orang di pondok itu pelit ya, setiap dapat makanan nggak pernah bagi-bagi. Tapi kalau ada santri dapat makanan dia ikut makan. Itu kan kurang ajar santri begitu ya. Akhirnya begitu dapat makanan, dia nggak tahu tuh lemarinya didobrak sama santri yang lain, udah dibukain makanannya tuh. Begitu dia pulang, makan kue, wah kue ini makan sama dia ya, habis. Nah gitu, enak loh makan banget luar biasa. Begitu buka lemari ya, wah kok makanan saya nggak ada, berapa itu yang dia makan sendiri sama-sama. Akhirnya habis itu nggak mau pelit lagi. Jangan pelit jadi orang ya. Jadi kalau kita hidup bareng-bareng sama orang itu jangan pelit ya, saling berbagi lah. Orang mau bagi sama kita bagi juga, itu jangan pelit. Kalau pelit pasti apalagi di pondok dikerjain dah, santri pelit itu ya, dikerjain pasti ya. Baik, kemudian hukukul luqatah, hak-haknya luqatah. Di sini ada tuh 2, 3. Nah, sampai sini dulu dah 9. Ada pertanyaan enggak? Habib Salim Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang kemarin kita bikin haulnya itu. Guru Habib Salim Syatiri. Nah? Supaya hafalan cepat. Oh. Kalau Habib Salim sih Allah alim ya. Mungkin maziyah juga ya. Orang punya apa zakirah yang cerdas itu maziyah, kelebihan, Allah kasih kelebihan. Cuma kalau amalan ya, pertama yang Nabi ajarin termasuk yang menguatkan hafalan, mudawatul wudu. Menjaga wudu itu cepat buat orang nangkap pelajaran. Yang kedua siwak. Itu juga untuk menambah kecerdasan. Ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, kata guru Imam Syafi'i, Imam Waqi' ya, hindari perbuatan maksiat. Nah itu. Ya. Li'annal ilma nurun ya, wa nurullah la yu'ta li'asi ya. Sa'altu Waqi'i an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lamani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Saya bertanya kepada Imam Waqi' guru saya tentang lemahnya ya hafalan saya ini. Lalu beliau menjawab ya, tinggalkan perbuatan maksiat
karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan pada orang yang suka maksiat. Jadi jangan suka maksiat, ya. Termasuk yang bikin hafalan kita lemah itu sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Banyak YouTube. Iya. Ya YouTube-nya tergantung sih, kalau YouTube yang bagus sih oke-oke aja. Iya, kalau kadang kan lihatnya macam-macam, ya. Ya. Udah dengar azan tidur lagi maksiat atau bukan? Ya, kalau sudah masuk waktu sholat, salah satu kewajiban kita satu di antara dua. Imma kita langsung ngerjain sholat, atau azam berniat untuk sholat di waktu tertentu. Jadi misalnya zuhur nih, ya, dengan Allah Akbar tahu nih, ya, tapi kita lagi ngantuk banget, ya. Ini kalau bahaya ya, hati-hati ya. Pertama kita kalau bisa langsung ngerjain sholat. Kalau nggak bisa, niatin saya pengen sholat nanti jam 1. Ya tidur dulu sebentar nih 1 jam karena udah nggak kuat mata saya. Terus buat cari usaha yang kira-kira bisa kita bangun jam 1. Ya, pasang beker, alarm, atau minta tolong orang, pesan sama orang gitu. Yang sekiranya ada keyakinan atau zon, sangkaan yang kuat, kita bakal bangun jam 1. Nah, kalau seandainya udah masuk waktu sholat, ente langsung tidur, ya bahkan nggak niat ngerjain nanti gitu ya, dan ente bahkan ente tahu nih kalau saya tidur nih bablas sampai asar nih, tetap tidur, dosa itu. Tidurnya dosa, ninggalin sholat itu dosa. Kalau sampai ninggalin sholat, kalau nggak sampai ninggalin sholat, misalnya ente tahu nih, ente jam 12 masuk zuhur, ente tidur. Waktu mau tidur, ente perasaan begini, nih kalau saya tidur bangun asar nih, ya, capek banget nih, udah amat dah, ya. Tetap ente tidur, tapi bangun jam 2 ternyata, kan masih zuhur. Ente sholat, dosa nggak? Ya nggak dosa, sholatnya karena masih dalam waktu, tapi tidurnya dosa. Karena ketika tidur ente niat untuk maksiat, ninggalin sholat. Nah, jadi lihat kondisinya, Pen. Ya, kalau bisa begitu azan jangan tidur. Ya, khususnya santri. Aib santri, ya. Kadang yang lebih aib lagi, dia yang azan, dia yang tidur. Habis azan naik ke atas, itu lagi udah kagak sholat, azan doang. Wah, kebangetan nih orang nih, ya. Itu kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya, ente manggil orang sholat, ente kagak sholat. Aneh nih orang begini, gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, jadi di mana nemunya? Hah? Di kerjaan, di kantor berarti? Gimana hukumnya? Ya, kalau nemu emas, ya, emasnya bukan emas Jawa kan? Kalau emas perhiasan misalnya, ya, saya kerja di retail buku misalnya, kan orang lalu lalang tuh customer tuh, ya, lalu nemu emas, yang nemuin ente ya di gimana ya di, ya sama, sistemnya sama, ente termasuk apa hukum ngambil itu, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, ya tergantung hukumnya dulu. Kalau ente misalnya termasuk yang mubah atau minimal yang mandub, ente ambil nih, ya, lalu jangan langsung dimiliki, gimana caranya? Diumumin, kan di tempat kasir misalnya ditempel, ya, pengumuman gitu kertas, yang kehilangan perhiasan, nggak usah nyebutin kalung juga, nggak usah, yang merasa kehilangan perhiasan emas atau perhiasan, ya, hubungi kasir atau hubungi saya gitu. Nah, itu tunggu aja, kan orang pasti dia begitu jatuh kan ngerasa, oh balik lagi di mana nih, jari inget-inget, dia balik situ, ntar begitu ada pengumuman dia baca tuh, ya. Nah, nanti kalau sesuai dengan kriteria yang dia dapetin, kasih balikin gitu. Cuma kalau sudah setahun, udah 4 tahun melakukan, ditaruh di kantor ya, nah, itu sebenarnya hak yang mendapatkan tadi, yang menemukan tadi, yang mengambil tadi, bisa memiliki emas tersebut dengan lafaz tamallaktu, saya miliki ini, saya miliki emas ini. Nah, ente boleh tuh setelah ente tamlik, mengatakan saya memiliki emas ini, maka ente boleh tasarruf, boleh ente pakai, ente kasih orang, ente belanjain, ente tukar, jual, ente beli, silakan. Tapi dengan syarat juga, seandainya setelah sekian tahun, berapapun lamanya, 10 tahun misalnya, ada orang datang nanyain emas itu ente wajib ganti. Itu tetap wajib ganti. Kalau sesuai kriterianya. Itu. Tapi di berangkas kantornya, ya sama aja, ente nggak bisa nikmat, harusnya, ya bukan harusnya sih. Ya. Terus sekarang diapain? Begitu aja dan nganggur. Situ aja.
5 gram harga 4 jutaan ya, lumayan itu buat kita jalan-jalan. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Iya. Nama handphone tapi dipakai langsung sama dia. Ya intinya memang pas lagi Grab terus dapat itu Langsung pakai ya. Begini Pak ya. Manggil, iya Pak, mau nanya Pak ya. Gini Pak ya. Jadi kita udah ngaji bertahun-tahun manggil Pak ya. Gini Pak ya. Jadi gini Pak, itu handphone yang ditemuin saudara ente itu sebenarnya nggak boleh langsung dipakai, ya diumumin dulu, ya diumumin, ya kan bisa, misalnya kalau Grab, ya apa di motornya atau yang ente kira-kira ente kan ada histori tuh, yang kalau di jalan sabi hukumnya sama seperti tadi tuh, ente ambil nggak apa-apa, tapi jangan dipakai ya. Terus tempel pengumuman situ, besok lewat situ lagi tempel. Tunggu aja telepon orang yang bilang kehilangan handphone, bisa ditanya tuh. Ya bilang sama saudara ente gitu. Tapi masalah langsung dipakai itu nggak boleh tuh, sebenarnya dosa tuh pakai barang orang tanpa izin, gosop. Walaupun niat balikin kalau orangnya datang, dosa, jadinya nggak boleh. Jadi ada caranya ya, ada prosedurnya untuk bisa memakai itu. Nah baterai cabut, kalau baterai bisa dicabut. Nah kalau nggak dicabut kan dia jadi ngembang tuh, rusak. Ya, untuk kita ngambil itu bukan untuk memiliki awalnya, untuk menjaga supaya barang itu gak rusak, gak hilang. Itu kan tujuannya itu membantu orang supaya barangnya bisa balik lagi kan gitu. Selama masih bisa nolong, ya apa aja yang perlu ini. Kalau kita nemu motor, ya ke bawah hujan, kan ada mobil aja ke bawah banjir, motor ke bawah banjir, jangan langsung diambil, taruh bengkel betulin, pakai jangan. Ya ente simpen aja dulu, umumin, ya umumin di aliran yang banjir itu bisa gitu ya misalnya. Ya kalau misalnya orang datang baru, ya apa yang diperluin selama kita menyimpan barang itu, ya misalnya aki dicopot biar nggak soak atau gimana yang kira-kira bakal merusak, kita hindari gitu ya. Dulu bahkan ada cerita orang kerja, ya orang kerja. Nah termasuk ini kan cerita yang Rasulullah sampaikan, ada orang bertiga lagi berteduh dari hujan di sebuah goa. Lalu tiba-tiba lagi anak-anak berteduh itu, batu besar jatuh dari atas gunung nutupin pintu goa, ya kan? Ini kan dalil tawasul nih, tawasul dengan amal soleh. Maka kata orang itu didorong-dorong gak ada yang kuat, gede batunya bertiga juga gak kuat. Maka kata orang itu coba kita tawasul yuk dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Di antara yang amal soleh yang dikerjakan 3 orang ini, salah satunya dia bilang saya ini dulu punya tukang, punya pembantu, ya. Pembantu saya ini kerja selama saya, lalu tiba-tiba orang itu pulang ke kampungnya karena ada keperluan mendadak dan saya belum sempat membayar gajinya waktu itu tuh, ya. Tapi ternyata orang itu nggak balik-balik. Nah gajinya itu, gaji pembantu saya ini, karyawan saya, daripada nggak ada manfaatnya, saya beliin kambing sepasang. Lalu saya ternak tuh kambing itu, beranak pinak tuh kambing. Selama beberapa tahun jadi banyak. Bahkan sampai memenuhi wadi lembah ya, ribuan ya, ini ratusan gitu ya. Setelah beberapa tahun orang itu datang meminta gajinya, ya minta gajinya. Saya bilang gaji kamu itu ya kambing kamu itu, yang mana kambing saya sebanyak yang dari banyak ini, semuanya kambing kamu, karena gaji kamu itu saya beli kambing, saya ternak jadi banyak seperti ini. Ya udah, akhirnya orang itu cuma sekedar terima kasih, semua kambingnya dibawa tanpa namanya udah diternakin. Ya gaji paling seberapa sih gaji orang itu kan, capek ngurus bertahun-tahun sampai dari ya belasan, puluhan, ratusan dibawa gitu aja kali gitu. Ya udah, karena sudah diternakin setengah buat kamu, udah setengah saya bawa pulang gitu kan, enak namanya. Nggak tahu diri nih orang, ya udah diternakin jadi banyak, nggak tahu diri dia main bawa pulang. Dan saat itu saya nggak merasa kecewa sama sekali. Dibilang ya Allah, kalau ini termasuk amal soleh saya, tolong buka batu ini, geser batu sedikit sampai 3 orang ini akhirnya terbuka semuanya. Itu tawasul dengan amal soleh. Ya, itu jadi amanah orang itu nggak boleh sembarangan. Ya, kalau emang yang punya datang balikin. Jelas? Ini bilang sudah ente nggak boleh bang, main pakai aja.
Ini gimana Pak, gitu kan, Pak Maulana, ya ente pasang pengumuman sih, kalau udah setahun baru, ya, waduh anda nggak tahu, makanya ngaji, gitu. Ya, suruh ngaji dia, di mana dia dulu yakin, ahbab, ya, jelas Maul, gitu Pak, jadi ya, hebatnya ya. Qadhi, ya qadhi itu sebenarnya sih julukan untuk penguasa wilayah, ya, penguasa wilayah. Ya, orang yang, tapi qadhi itu yang kira-kira amanah ya, yang kira-kira amanah. Kalau qadhi sekarang nggak amanah repot juga. Kalau kita misalnya tingkat paling bawah itu, misalnya walaupun bukan qadhi nih, tingkat paling bawah yang ketua wilayah kan RT, sering Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah gitu ya. Ya kalau misalnya qadhinya kita, apalagi zaman sekarang hakim kan ya banyakan yang gitu ya. Jadi kalau kita nggak yakin sama hakimnya, serahin penguasa wilayah itu untuk dia yang ngumumin. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengumumkan, gitu. Penguasa wilayah, ya. Ya kalau di pondok misalnya kiainya misalnya atau pengurusnya gitu ya, ya kayak masjid gitu ya. Namun kalau qadhi itu kan sebenarnya artinya qadhi, kalau kita artikan ya hakim repot udah. Ya, barang cuma misalnya martabak ke Pak Hakim, nah, ini makan dia kan. Apalagi kalau jarang ya sekarang kita yang bisa yakin sama hakim tuh jarang, ya. Banyak hakim yang bisa dibayar. Yang ngomong tuh pengacara, saya punya teman pengacara. Ya saya dulu pernah ngisi tausiah di itu tuh, ya peringatan haulnya ketua pengacara apa namanya se-Indonesia gitu. Ya itu cerita tuh, ya gitu lah Pak Ustadz, namanya pengacara tuh kita berusaha menghindari suap gitu di pengadilan itu, masya Allah ya, hakimnya bisa disuap, ada juga yang bisa gitu ya, jaksanya bisa disuap, pengacara juga main semua tuh, duit semua. Orang yang nggak punya duit yang harusnya dia menang bisa jadi kalah semua tuh ya, hati-hati itu, uang rasuah, uang suap haram, masuk perut kita kagak berkah, buat apaan ya. Ada lagi yang nanya? Ya bagus. Apakah iya nemu uang di jalan kan, tak sama seperti kayak tadi tuh diumumin. Tapi ente umumin? Oh baru tahu sekarang. Iya. Tapi ente ambil, tapi ente sedekahin. Iya. Sebenarnya cara begitu salah, nggak dibenarkan oleh syariat. Salah. Ente boleh tasarruf dengan uang itu setelah ente umumin setahun misalnya, ya. Lalu ente miliki dengan lafaz tamallak tuh, saya miliki ini, baru ente boleh tasarruf. Ente sedekahin, ente kasih orang, silakan. Tapi selama belum ada tarif nggak boleh. Makanya kan setelah kita tahu nih, habis belajar nih, besok-besok jangan gegabah gitu. Saya siap umumin apa enggak nih, siap amanah apa enggak. Kalau nggak siap amanah jangan. Ya daripada kita antar kena dosa, ya kan? Gitu. Ya mudah-mudahan sih maafin. Nah, yang kemarin kan dibahas tuh ya. Kalau memang benda yang kita temukan itu benda yang remeh, yang tidak terlalu mahal nilainya, artinya orang kalau hilang juga nggak bakal mikirin gitu. Nah itu nggak masalah ya, langsung kita miliki boleh tanpa tarif, nggak masalah. Kayak waktu ceritanya zaman Khalifah Sayyidina Umar itu, ada orang di pasar teriak-teriak, yang kehilangan 1 biji gandum hubungin saya, siapa yang kehilangan 1 biji gandum, apa nilainya ya. Kayak sekarang kita nemu duit goceng 2000 dah, perlu nggak usah saya umumin. Kalau menurut saya umumnya nih 2000, orang kalau kehilangan 2000 punya nggak? Ah nggak, ya udah nggak usah umumin itu mah ya. Apa? Iya nggak bakal galau. Iya nggak bakal galau. Ya, cuma kalau $2000, nah baru udah galau tuh. $2000 ya. Lalu malah Bang Fauzan pernah cerita, dia habis ambil duit apa gitu ya, ternyata tasnya apa plastiknya bolong. Tuh duit nyebar itu, naik motor terbang-terbangan. Orang pada berhenti. Dia pikir, oh ada berhenti. Duitnya bolong betul. Mesti dikasih setengah ya. Kan terbang-terbangan pas di flyover itu tuh, mana tuh yang pengen ke Abah tuh, yang patung begini tuh, Pancoran. Kan terbang-terbangan duit itu tuh. Itu masya Allah ya.
Ya itu sebenarnya barang begitu nggak boleh diambil, punya orang. Ini kadang nggak rebutan ambil, begitu langsung jalan. Kayak waktu lagi zaman kita dulu moneter tuh kan banyak penjarahan tuh, ya. Dulu di sini bertigaan Haji Nawi Margaguna tuh ada toko Cina, terus sekarang Indomaret tuh. Ya, dulu kan toko Cina tuh, dibongkar, diambilin sembako tuh, beras apa segala macam. Nggak boleh itu, ya. Menjarah itu kan, nggak boleh. Nggak apa bantai Cina lo kan sempat rame tuh. Cina pada pergi, pada kabur ketakutan. Yang digelodok barang tokonya dibobol, handphone, TV, apa komputer. Boleh? Nggak boleh itu. Orang Islam nggak ngajarin begitu. Orang kafir ini Ustaz, orang non muslim, biar kata non muslim juga kan dia nggak nyakitin kita, nggak boleh lah barang orang diambil, kecuali dalam kondisi perang lain cerita. Ghanimah itu jatuhnya, itu pun nggak boleh main ambil aja, diserahin dulu ke pemimpin baru ntar dibagi gitu ya. Bukan lagi perang, tapi ya begitu orang tuh menjarah. Wah, pada di pinggir jalan banyak yang jual pelak mobil, DVD, ingat gak dulu tuh, murah-murah. Apa? Mesin cuci, iya, ya, masya Allah. Nah, yang begitu-gitu nggak ada dalam ajaran Islam, nggak boleh itu. Apalagi bobol toko orang, nggak boleh. Ya, baik, lagi, ya boleh. Ya. Iya. Ya. Ya, duit nanti jatuh terbang lagi naik motor, ditemuin orang, Pak, dia diambil orang, Pak. Kita samperin tuh. Begitu disamperin, oh iya, Pak, Bapak nemu duit saya 500.000. Iya. Tolong Pak balikin, Pak. Ya oke, tapi bagi dulu jasa jatahnya gitu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh sebenarnya itu dalam Islam tuh. Justru kita itu kan niatnya itu nolong orang itu tanpa pamrih. Islam tuh ngajarin begitu. Tapi seandainya dia minta begitu, ente kasih, ya, dengan tidak ikhlas, ya nggak berkah yang dia terima itu, ya. Tapi kita kalau mau ngasih, seandainya dia minta ya seberapa aja deh Pak, seikhlasnya, ya kita tahu diri juga. Coba kalau dia nggak temuin kemana-mana tuh duit, bahkan lebih rugi kita, ya wajar juga kita ngasih. Hah? Iya kan gitu. Tapi sebenarnya dia nggak pantas ngomong begitu, nggak boleh begitu. Cuma kita harusnya yang tahu hukum, sadar juga, jangan udah ditolong orang kita cuek aja, main tinggal jangan. Pak, ini sedikit Pak, dia misalnya 500.000, Pak, gocap buat Bapak, makasih. Ya Allah, nggak usah nggak Pak. Kalau nggak ada Bapak, duit saya malah hilang. Itu makasih. Kan sama-sama ridho tuh gitu. Nah, kalau yang ikhlas begitu, yang berkah tuh. Oh, duit kantor ya. Tapi ngasih gede. Ya, ntar tinggal jelasin sama bos. Bos hilang cepet, bos kenapa ini, ya. Tapi nggak pantas begitu, nggak patut dia begitu tuh. Nggak ada dalam syariat minta imbalan nolong orang, nggak ada. Ya, bantu ikhlas aja lah Ta'ala. Dikasih alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, niatnya ridho Allah, cari pahala gitu ya. Kalau ente ngasih, sebaiknya kalau ente ngasih ya dengan tarodhi, dengan keridhaan. Kalau ridho kan jadi berkah, ya. Ya polisi nilang, ya. Wah Bapak ini pelanggaran ini berapa Pak? Ya kalau di sidang bisa sekian, kalau mau diselesaikan di sini udah sekian aja dah gitu. Nanti pernah digituin tuh. Wah kalau sidang saya nggak ada waktu Pak, ya. Ya udah di sini aja sama komandan, ya berapa? Sekian udah. Ya udah, nih cuma saya nggak ada segitu, setengahnya ya, bisa gitu ya. Ya tapi ikhlas kan? Gitu nanyanya. Tapi ikhlas kan? Ya kalau ikhlasnya makannya enak, ya ikhlas apa? Padahal sih gak ikhlas. Ya, daripada hilang. Ya, nggak boleh sebenarnya tuh kan. Dia nawarin sendiri. Ya kalau Bapak mau di sini diselesaikan, bisa Pak, bisa sama komandan taruh ya. Gitu. Bayar sekian. Ya, udah. Tapi ya ujungnya gitu, tapi ikhlas kan gitu. Ikhlas. Siapa yang ikhlas ditilang? Nggak ada yang ikhlas ditilang. Mau nggak mau bayar. Nah, tapi yang enak kayak Bapak tuh, model itu. Nggak pakai sabut pengaman, berhentiin anak yang nyupir, anda pakai, Bapak enggak. Maaf Pak Haji, salat ada apa ya Pak? Pak Haji ini ada peraturan pakai sabut pengaman, kalau nggak pakai bisa kena denda 500.000. Waduh, saya gak tahu ini, tahu gitu. Saya minta maaf deh, mau buru-buru menyembayangin ini.
Kalau nanti mau tilang, kalau nggak ada doain nanti berkah. Doain aja pakai, doain ya. Doain berkah nanti berkah aja. Itu baru mantap tuh. Ya, kalau nemu polisi begitu asik. Begitu juga waktu lagi bunda nganter bapak ke rumah ke dokter tuh. Kan ada gage sini kan. Pas lagi genap mobil ganjil. Wah, berhenti itu bunda tuh. Maksudnya bunda nggak punya SIM, nggak bawa STNK, mobilnya ganjil, 3 kesalahan tetap. Ya, maaf bu, ini daerah genap, apa waktunya genap sekarang, bu berarti ganjil. Oh, kata bunda buka kaca, ini mau nganterin orang tua saya ke dokter. Assalamualaikum. Pakai, iya, lanjut. Nah, itu enak gitu. Langsung. Mau dokter, iya langsung berobat. Ya, nama polisi gitu enak tuh, ya. Kan jarang-jarang nama polisi gitu. Jarang. Pas saya doain Pak, doa. Kagak ada doa dan tilang. Ya, hah? Siapa tuh? Terus? Oh, yang pas lagi pengajian ya? Terus? Nah. Diki. Tapi ente pakai helm. Diki doang. Oh, gara-gara Diki berarti dia. Oh, suruh pulang. Bantu Mas Sarung tuh ya. Asal dia bilang, ini Pak, bawa aja orangnya Pak. Dia nggak pakai helm Pak. Belakang asma ya, Ataman ya. Mungkin berkahnya itu juga kali ya. Berkahnya asma tuh ya. Ya, kalau emang disuruh tilang, saya kan pakai helm Pak, ini nggak pakai. Ini Pak turun aja Pak. Gitu deh kayak. Banyak kan tilang. Ya kadang begitu. Orang juga pernah nggak punya SIM. Ya kan jam 10 TBC Matupang razia tuh. Waduh, razia nih. Udah baca selawat aja, polisi pada berhenti tuh. Anda deketin aja tuh sambil baca selawat. Dia diem aja. Sambil lewat, ya udah lewat. Ya, makanya kalau kena tilang nggak apes aja itu. Agak apes. Ya itu mungkin sebentar. Habis karena setelah ini kita ada menu sotomi, ya bukan Indomie soto katanya, sotomi. Ya. Kalau dulu kan prank Indomie soto ternyata Indomie ya kan. Iya, kesianan. Yang bohongin dosa. Jadi insyaallah kita habis ini ada acara makan dulu ya. Jadi yang mau pulang, nggak amanah itu. Orang suka bohong nggak amanah. Nggak bisa jadi saksi. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti kajian ilmu agama sehingga apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari semua berdasarkan ilmu dan mudah-mudahan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah.